અને આજે આખો દિવસ હંગામાઓથી ભરેલો દિવસ રહ્યો। સવારથી લઈને અત્યાર સુધી દેશની સંસદમાં શિયાળુ સત્રની શરૂઆત થઈ છે। પહેલો દિવસ હતો। પ્રધાનમંત્રી મોદી સામે આવ્યા। એમણે દરેકને અપીલ કરી સંસદની ગરિમા જાળવવાની, સ્પીકરની ગરિમા જાળવવાની, એ સદનની, એ ગૃહની ગરિમા જાળવવાની વાતો થઈ, પણ બધું જ જાણે નિશ્ચિત હતું। ખબર હતી કે પ્રધાનમંત્રી આવવાના છે, ખબર હતી કે આ જ પ્રકારની વાત થવાની છે, અને એ પણ ખબર હતી કે ગમે તેટલી અપીલ કરવામાં આવશે, બંને ગૃહમાં હોબાળો થવાનો છે। એનું कारण ए छे कि जे बिल परत लाववानुं छे, मोटाभागे इतिहासमां आवुं जोवा नथी मळ्युं कि कोई बिल जे सर्वानुमते बहुमतीथी पसार करवामां आव्युं होय ए ज रीते फरी एकवार सर्वानुमते परत लेवामां आवे, परंतु आखरे ए बिल परत लेवामां आव्युं छे। खेडूतोए रस्ता पर रहीने संघर्ष कर्यो। अहींया संसदमां जे जोवा मळ्युं आ बधानी वच्चे केवो रह्यो दिवस? कृषि बिल परत लेवामां आव्युं पछी शुं प्रतिक्रियाओ सामे आवी छे, जाणीशुं संवाददाता अजय यादव पासेथी। निश्चित तौर पर देवांशी, आज शीतकालीन सत्र का पहला दिन था और जैसा कि पहले से सभी को अनुमान था, सरकार को भी अनुमान था, विपक्षी पार्टियों की भी तरफ से आशंका थी कि आज काफ़ी हंगामा हो सकता है, खास करके 3 कृषि कानून वापसी को लेकर के, क्योंकि विपक्षी सांसदों की तरफ से शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले ही ये आरोप लगाया गया कि जिस तरह से इस कानून को संसद के दोनों सदनों में लाया गया था बिना चर्चा के और उसी तरह से पास कराया गया था, और ठीक उसी तरह से आज वापसी की प्रक्रिया की जा रही है। और विपक्षी सांसदों का इस पूरे वापसी पर एक आर्गूमेंट था कि उनको कम से कम एक चर्चा करा करके इस बिल को वापस करना चाहिए, और साथ ही साथ विपक्षी सांसदों की मांग थी कि इससे जुड़े हुए एमएसपी का कानून है जिसको किसानों की तरफ से मांग की जा रही है, उसको कानून के दायरे में लाना चाहिए। खास करके इस आंदोलन के दौरान जितने किसान शहीद हुए हैं उनको मुआवजे पे बात होनी चाहिए, और साथ ही साथ आंदोलन के दौरान जिन लोगों के ऊपर केस है वो केस वापस होना चाहिए। तो कई सारे ऐसे सवाल थे जो सरकार से विपक्षी पार्टियां पूछना चाहती थी। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 19 तारीख को जो अनाउंसमेंट किया गया था कि शीतकालीन सत्र की शुरुआत में ही तीनों कृषि कानून वापस लिया जाएगा, और उसी के मुताबिक भारत सरकार एक तरह से चली या मोदी सरकार एक तरह से चली, और तीनों कृषि कानून जो है हंगामे के बीच ध्वनि मत से लोकसभा और राज्यसभा में पास कर दिए गए। हालांकि इस बीच जो विपक्षी सांसद हैं संसदन के बाहर निकले, जो गांधी स्टैच्यू है वहां पे उन्होंने धरना दिया। बाद में राहुल गांधी भी संसद भवन के बाहर आए और उन्होंने मीडिया से संवाद किया और ये कहा कि हम पहले ही कह चुके थे कि ये कानून कहीं न कहीं किसानों या देश हित के नहीं है और मोदी सरकार को वापस लेना पड़ेगा, और फाइनली उन्होंने वापस लिया। लेकिन इस बीच मूल सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या मोदी सरकार के तीनों कृषि कानून वापस लेने के बाद जो किसानों का धरना दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पे चल रहा है वो वापस लौट जाएंगे? तो किसान संगठनों की तरफ से खास करके राकेश टिकैत जो कि किसान नेता है वापस आए, और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अभी भी उनका आंदोलन जारी है, क्योंकि 3 ऐसे इशू हैं, खास करके एमएसपी इशू, और जो किसान शहीद हुए हैं उनको मुआवजे की बात, और जो जिन किसानों के ऊपर केस लादे गए हैं वो अभी तक वापस नहीं हुए हैं। तो इस पे सरकार को कहीं न कहीं जवाब देना पड़ेगा, और जब तक ये समस्या सॉल्व नहीं होगी तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। तो कह सकते हैं कि शीतकालीन सत्र का पहला दिन काफ़ी हंगामेदार रहा, और आने वाले दिनों में भी एमएसपी और यही शहीद किसानों को मुआवजा और बाकी सब इशू को लेकर के हंगामे लगातार होने की संभावना है। जी बिल्कुल। दुष्यंत कुमार कहता था कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, परंतु જ્યારે આ સંસદમાં થઈ રહ્યું હતું ત્યારે લાગતું હતું કે હંગામો હોબાળો કદાચ એકમાત્ર લક્ષ્ય હતું, અને જે ગાંધી, જે નહેરુ, જે સરદાર પટેલ, જે બાબા સાહેબના સ્ટેચ્યુની બહાર આ પ્રકારના પ્રદર્શનો થતા હોય છે એ લોકો જો કદાચ અત્યારે હોત તો બધું જ જોઈને અચંબામાં પડી જતા કે દેશની સંસદમાં એ ઐતિહાસિક જગ્યા પર કે જે આખા કાળખંડને સાચવીને બેઠું છે એવા ઇતિહાસવાળા એ જગ્યા પર, ઐતિહાસિક જગ્યા પર થઈ શું રહ્યું છે? પણ થઈ તો એ જ રહ્યું છે જે આપણી સામે છે। દરેક સત્રની આ જ કહાની છે, બસ માત્ર પાત્રો, એમના ડાયલોગ ઘણીવાર બદલાઈ જતા હોય છે, ને એટલે જ આજે રાહુલ ગાંધી પણ સામે આવ્યા હતા। એમણે સામે આવીને કૃષિ કાનૂન પર, એ પરત લેવા પર એમણે શું પ્રતિક્રિયા આપી જાણીશું અમારા સહયોગી દિવ્યા પાસેથી। ચોક્કસ દેવાંશી, જ્યારે આ બંને ગૃહમાંથી જે આ બિલ પરત લેવામાં આવ્યું છે અને પાસ થઈ ગયું છે ત્યારબાદ રાહુલ ગાંધીએ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી હતી અને એમણે કહ્યું હતું કે આ બિલ પરત લેવાયા છે એટલે કે આ ખેડૂતોની જીત છે। પરંતુ આપણે સૌ કોઈ જાણીએ છીએ કે ધ્વનિમતથી આ બંને બિલ પાસ લેવામાં આવ્યા છે। જે રીતે પહેલાં આ બિલ લગાવવામાં આવ્યું હતું ત્યારે પણ ધ્વનિમતથી જ લગાવવામાં આવ્યું હતું, ત્યારે પણ વિપક્ષે હંગામો કર્યો હતો, પરંતુ આજે વિપક્ષ હંગામો કરી રહી હતી અને ચર્ચા કરવા માંગતી હતી, પરંતુ એ ચર્ચા ન થઈ શકી, અને એટલા જ માટે રાહુલ ગાંધીએ એવું કહ્યું કે વિપક્ષ આ મુદ્દે ચર્ચા કરવા
માંગતી હતી, પરંતુ સરકાર ચર્ચા કરવા માટે જ ડરી રહી છે અને એટલા જ માટે ધ્વનિમતથી આ બિલ જે છે તે પાસ કરી દેવામાં આવ્યું છે. દેવાંશી, રાહુલ ગાંધી જ્યારે એમની વાત કરી રહ્યા હતા ત્યારે એમણે એ પણ કહ્યું હતું કે જો સરકારો એવું સમજતી હોય કે શોષિતનો, ગરીબનો, સામાન્ય માણસનો અવાજ એ પોતાના કાયદાથી અથવા બીજા કોઈ પણ રીતે દબાવી દેશે તો આંદોલન એવું ઉદાહરણ છે કે જ્યાં નહીં થાય. સાથે એમણે વારંવાર એ વાત કરી હતી કે 700 જેટલા ખેડૂતો આની અંદર ખેડૂતનો આંદોલન જે લોકો કરી રહ્યા છે એમણે પોતાના સાથીઓને ગુમાવ્યા છે, તો એ લોકો સવાલ કરવાના છે. સરકારે પોતાની ભૂલ સ્વીકારી છે. એમણે પોતાનું બહુ જ લાંબુ વક્તવ્ય આપ્યું પણ એની અંદર આજે બધી જ વાતો હતી, સરકારને સવાલ કરતી હતી, સરકારને સવાલના ઘેરામાં નાખી રહી હતી. પણ આવું જ કંઈક આની પહેલાંના ચોમાસુ સત્રમાં પણ થયું હતું અને જ્યારે આ થયું ત્યારે વિપક્ષના સાંસદોએ જબરદસ્ત હંગામો કર્યો હતો અને વિપક્ષનો મતલબ ન માત્ર કોંગ્રેસ પરંતુ કોંગ્રેસ અને એનાથી વધારે આક્રમક ટીએમસી પણ ત્યારે જોવા મળ્યું. અત્યારે પણ એ જ સ્થિતિ છે. શિવસેનાના સાંસદ પણ હતા પણ એ બધાને સસ્પેન્ડ કરી દેવામાં આવ્યા છે. 12 જેટલા સાંસદો છે જેમની સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. કોણ છે આ લોકો, શું કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે, કયા આધારે કરવામાં આવી છે, કોણે માહિતી આપી, જાણીશું સંવાદદાતા નિર્મલ પાસેથી. सांसद ई करीम होय के फूलोदेवी नेताम छाया वर्मा, रिपुन वोरा, बिनो बिस्वाम, राजमणि पटेल, डोला सेन, शांता छेत्री, सैयद नासिर हुसैन, प्रियंका चतुर्वेदी, अनिल देसाई, अखिलेश प्रताप सिंह आ 12 सांसदों एवा छे के जे सांसदत्व भोगवी रह्या छे. कोंग्रेसना 6 सांसद छे, टीएमसीना 2 छे, शिवसेनाना 2 सांसद छे, सीपीआई और सीपीएम ना एक सांसद, आम मळीने कुल 12 जेटला सांसदों थाय छे. जे नाम आप्या ए तमाम 12 सांसदोने आज सस्पेन्ड करवामां आव्या छे. शियाळु सत्र माटे तेमने सस्पेन्ड करवामां आव्या छे. सस्पेन्शन करवानो हेतु ए छे, एनुं पाछळनुं कारण ए छे के 11 ऑगस्टना रोज ज्यारे सांसद सभा मळी हती તે સમય દરમિયાન આ તમામ સાંસદોએ વિરોધ કરી અને ગેરવર્તણૂક કરી હતી અને આ ગેરવર્તણૂકને કારણે આજ રોજ તેમને સસ્પેન્ડ કરવાનો હુકમ કરવામાં આવ્યો છે અને જેના પડઘા સમગ્ર રાજ્યમાં તો પડ્યા છે, સાથે સાથે સમગ્ર દેશમાં પણ પડ્યા છે અને એના જ કારણે સંસદીય જે કામગીરી છે તેમાં પણ ક્યાંક વિરોધાભાસ જોવા મળ્યો અને આ જ કારણોસર સંસદમાં પણ ચર્ચાનો વિષય આ મુદ્દો બન્યો હતો. બિલકુલ, સાંસદોને સસ્પેન્ડ તો કરવામાં આવ્યા છે પણ વારંવાર એ જ સવાલ થાય છે કે સડકથી સંસદ એ બંનેનો જે ફરક છે સડકમાં અને સંસદમાં એ મોટા ભાગે સાંસદો સમજી નથી શકતા અને એટલે જ જેને આપણે લોકશાહીનું મંદિર કહીએ છીએ એની ગરિમા તો દરેક વખતે દરેક સત્રમાં દરરોજ ત્યાં લજ્જિત થતું હોય છે લોકશાહીનું આ મંદિર. પણ સવાલો ત્યાંના ત્યાં જ હોય છે. સડક પર, રસ્તા પર જ્યાં રહીને વિરોધ કરવાનો હોય છે ત્યાં કેટલો વિરોધ થાય છે એની સામે સવાલ હોય છે. પરંતુ પાલનપુરની કોંગ્રેસ જાણે કદાચ થોડો અપવાદ બનીને ઉભરી રહી છે કારણ કે એમણે પોતાના શહેરમાં પોતાના શહેરના મુદ્દાઓને લઈને વિરોધ કર્યો છે. કયા મુદ્દાઓ છે, કેવી રીતે વિરોધ કરવામાં આવ્યો, જાણીશું અમારા સંવાદદાતા ધવલ જોશી પાસેથી. જે દિવસે ચોક્કસથી વાત કરવામાં આવે તો બનાસકાંઠા જિલ્લાનું મુખ્ય મથક પાલનપુર છે અને પાલનપુરમાં આજે કોંગ્રેસ દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન હાથ ધરાયું હતું. દેશમાં વધી રહેલી મોંઘવારી અને શહેરમાં વધી રહેલી ટ્રાફિક સમસ્યાને લઈને જે વિરોધ પ્રદર્શન છે તે કરવામાં આવ્યું હતું. શહેરનું જે લક્ષ્મણ ટેકરી હોલ છે ત્યાંથી પદયાત્રા યોજાઈ હતી. કોંગ્રેસના નેતાઓ છે તે આ પદયાત્રામાં જોડાયા હતા અને સરકાર વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર સાથે આ પદયાત્રા છે તે શહેરના જાહેર માર્ગો પર થઈ જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી ખાતે પહોંચી હતી અને જ્યાં મોંઘવારી ઘટે અને જે શહેરમાં વકરી રહેલી ટ્રાફિક સમસ્યા છે તેનું નિરાકરણ આવે તે બાબતે જિલ્લા કલેક્ટરને રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. મહત્વની વાત છે કે ચૂંટણી નજીક આવતા જ હવે અનેક પક્ષો છે તે મેદાને ઉતર્યા છે, ત્યારે કોંગ્રેસ પણ જે શહેરની જે સમસ્યાઓ છે તેને લઈને મેદાને ઉતરી હોય તેવું અત્યારે તો સ્પષ્ટપણે જોવા મળી રહ્યું છે. જી બિલકુલ, સડકથી લઈને સંસદ સુધી હોબાળાઓ થાય છે, હંગામો થાય છે અને દરેક લોકો વાત કરે છે, સત્તા પક્ષ હોય કે પછી વિપક્ષ હોય, દરેક લોકો જનતાના હિતની, જનતાના સાથીદાર હોવાની, એમના રક્ષક હોવાની વાતો કરે છે. પરંતુ છતાંય જનતા કેમ પરેશાન હોય છે એ સવાલનો જવાબ કોઈ જ નથી આપી શકતું. આ દેશની દીકરી, આ રાજ્યની દીકરી, એક શહેરમાં રહેતી દીકરી રસ્તા પર નીકળે અને છતાંય એ જો સુરક્ષિત ન હોય અને એ સુરક્ષિત ન હોય એના પછી આરોપીઓ 25 દિવસ 30 દિવસ સુધી, 1 મહિનો થવા આવે અને ત્યાં સુધી જો પકડી ન શકાતા હોય તો કયો કાયદો વ્યવસ્થા અને કઈ રક્ષાની વાત થઈ રહી છે એનો કોઈ જવાબ નથી મળતો. વડોદરા દુષ્કર્મ કેસ એવું ઉદાહરણ છે કે જ્યાં ધનતેરસના દિવસે બળાત્કાર થયો હતો, આજે 1 મહિનો થવા આવ્યો પણ આજે પણ નથી ખબર કે દુષ્કર્મ કેસના આરોપીઓ કોણ છે. હજુ નથી ખબર કે હત્યા હતી કે આત્મહત્યા, પરંતુ છતાંય પોલીસ ભલે ત્યાંની ત્યાં છે. એક રિપોર્ટ જે બહુ જ સમય પહેલા આવી જવો જોઈતો હતો એ અત્યારે આવ્યો છે, એની અંદર મોટા ખુલાસા થયા છે. શું કહે છે રિપોર્ટ, જાણીશું સંવાદદાતા કૃણાલ શર્મા પાસેથી.
દેવાંશી, જે રીતે આ જે યુવતી છે વડોદરાના એનજીઓમાં કામ કરતી હતી, વેક્સિન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ખાતે તેના પર દુષ્કર્મ થયું હતું અને ત્યારબાદ તેણે આપઘાત કર્યો હતો. ત્યારબાદ રોજે રોજ નવા ખુલાસા થઈ રહ્યા છે, પરંતુ 1 મહિનો વીત્યો છતાં પણ આરોપીઓ પકડાયા નથી. ને જે રીતે પોલીસ હવે કહી રહી છે કે પીએમ રિપોર્ટમાં બહાર આવ્યું છે કે આ યુવતીનું શ્વાસ રૂંધાવાથી મોત થયું છે, પરંતુ આ કોઈ નવી વાત નથી. ગયા અઠવાડિયે પણ એસપીએ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં આ જ વાત કહી દીધી હતી કે મેડિકલ રિપોર્ટમાં દુષ્કર્મ જણાતો નથી અને સાથે જ તેણે આપઘાત કર્યો હોવાનું બહાર આવ્યું છે. પરંતુ જ્યારે આ વિડીયો યુવતીનો જ્યારે વાયરલ થયો, જે યુવતી જે લટકતી હાલતમાં હતી, ત્યારે શંકાઓ અને ચર્ચાઓ જન્મ લીધો હતો કે આની હત્યા થઈ છે. તેને લઈને ખુલાસો પોલીસે કરવો પડ્યો છે, પરંતુ એ વાત સત્ય છે કે 1 મહિનો થવા આવ્યો છે, હજી સુધી પોલીસ આરોપીઓને પકડી શકી નથી. 35 જેટલી પોલીસની ટીમો જ્યારે બનાવવામાં આવી હોય અને 2500 જેટલા કોલ રેકોર્ડ ટ્રેસ કરવામાં આવતા હોય, 450 જેટલું સીસીટીવી ચકાસવામાં આવતો હોય, તેમ છતાં આરોપીઓ પકડાયા નથી. સાથે જ જે આ સંજીવ શાહ સહિતના સંચાલકો છે ઓસીસ સંસ્થાના, તેને કોલેજ કાળથી તેમની સાથે રહેતા અને તેમના વિવાદને જાણતા નેતા નરેન્દ્ર રાવતે પણ આક્ષેપ કર્યા છે કે આ કોઈ મોટા નેતાનો હાથ છે ઓસીસ સંસ્થા પર, તેના કારણે સંસ્થા સામે કાર્યવાહી થતી નથી, કારણ કે આ સંસ્થાએ જ વાતને દબાવી હતી અને પોલીસ સુધી પહોંચવા દીધી ન હતી, અને તેના કારણે આ યુવતીએ આપઘાત કરવો પડ્યો હતો. જો પહેલેથી પોલીસને જાણ કરી હોત તો યુવતીને બચાવી શકાત, પરંતુ આ સંસ્થાઓ સામે કોઈ કામગીરી થતી નથી. તેનું કારણ છે કે કોઈ નેતાનો ત્યાં સંસ્થામાં હાથ છે. બીજી તરફ મહિલા સુરક્ષા સમિતિના ચેરમેન શોભના રાવલ આજે એસપી ઓફિસ પહોંચ્યા હતા. તેમણે રજૂઆત કરી છે કે આ યુવતીના માતા પિતા ખૂબ જ ગરીબ છે, તેથી તેમને આર્થિક સહાય મળવી જોઈએ અને સાથે જ જે આરોપીઓ છે તે જો ઝડપાય તેને ગોળી મારવાની મંજૂરી તેઓ હાલ માંગી રહ્યા છે. પરંતુ આ રોજ નવા અપડેટ્સ તો આવે છે, પરંતુ આરોપી પકડાય તેવા અપડેટ્સ મળતા નથી, અને તેના કારણે પોલીસની કામગીરી સામે અને સંસ્થા સામે શંકાનો ઘેરો ઊભો થયો છે. બિલકુલ, સૌથી મોટો સવાલ છે, કારણ કે કોઈક તો એવા હાથ છે અને જે મજબૂત હાથ છે જે ઓએસએસ સંસ્થા પર છે અને એને બચાવી રહ્યા છે, છાવરી રહ્યા છે. આ હાઈટેક રાજ્યની બહાદુર પોલીસ અત્યારે પણ હવામાં ફાંફા જ મારી રહી છે. શું કામ એને હવાતિયા મારવા પડે છે? 1 મહિનો થઈ જાય અને ત્યાં સુધી જો કોઈ અતોપતો નહીં હોય તો પછી કયું હાઈટેક રાજ્ય અને કઈ બહાદુર પોલીસ? સવાલો તો ઘણા બધા થવાના છે. પરંતુ રાજ્યમાં બીજું એક દૂષણ પર જે વ્યાપી રહ્યું છે છેલ્લા થોડા સમયથી, એ છે ડ્રગ્સને લઈને. વારંવાર એને લઈને એવા કેસ સામે આવતા હોય છે કે જેનાથી બધા જ અચંબામાં મુકાઈ જતા હોય છે. હવે છેક આ ડ્રગ્સનું પાર્સલ પોરબંદરના કોઈ દરિયાથી ના આવતા અમેરિકાથી સીધું આવ્યું છે. શું આખો મામલો છે? એમાં કેવી કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે? જાણીશું સહયોગી જિગ્નેશ પાસે. દેવાંશી, જે અમેરિકાથી પાર્સલ મંગાવી એટલે કે ડ્રગ્સ જે આવતું હતું તે અમદાવાદના ખાસ કરીને જે કહી શકાય કે જે શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ છે તેના વિદ્યાર્થીઓ સુધી પહોંચતું હતું, પરંતુ હવે આરોપી વંદિત પટેલની પૂછપરછમાં તે ખુલાસો થયો છે કે તે માત્ર પહોંચાડતો નહોતો પરંતુ ડ્રગ્સની પાર્ટીઓ યોજાતી હતી. અમદાવાદના પ્રહલાદનગર ખાતે આવેલી રમાડા હોટલમાં અત્યાર સુધી કુલ 12 વખત પાર્ટી યોજવામાં આવી, જેમાં 7 વખત વંદિત પટેલની હાજરી હતી તો 5 વખત અન્ય પેડલરો દ્વારા ત્યાં પાર્ટીનું આયોજન થયું હતું. પોલીસને આ અંગે જાણ થતાં સત્તાવાર તે નિવેદનમાં તેનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે અને ત્યારબાદ 1 વર્ષના જે ડેટા છે તે માંગવામાં આવે છે કે છેલ્લા 1 વર્ષમાં જેટલી પાર્ટીઓ યોજાઈ તે કોણે બુક કરાવી હતી, ફાઇનાન્શિયલ એટલે કે રૂપિયા કોણે આપ્યા, પાર્ટીમાં કોણ કોણ આવ્યું હતું, અને જે આ છેલ્લા 1 વર્ષનો સમય છે તે મોટાભાગે અગાઉ જે કોરોના કાળ હતો કે જ્યારે હોટલો કોમર્શિયલ યુઝ માટે બંધ હતી તેમ છતાં ત્યાં પાર્ટી યોજાઈ તો યોજાઈ કેવી રીતે, ઘણા સવાલો છે અને તેની તપાસ કરવા માટે પોલીસે હવે છેલ્લા 1 વર્ષનો ડેટા માંગ્યો છે અને તેના આધારે જો અન્ય કોઈ નામ સામે આવશે તો તેમના વિરુદ્ધ પણ કાર્યવાહી થઈ શકે છે. બિલકુલ, અને એટલા જ માટે હવે એ પોલીસ પર આધાર રાખે છે કે એ કાર્યવાહી કેટલી ત્વરિત રીતે, કેટલી ઝડપથી થાય છે, કારણ કે સવાલો તો કેટલાય અત્યારે સામે આવીને ઊભા છે. બીજી બાજુ સીબીઆઈ છેલ્લા કેટલાય સમયથી એક્ટિવ થયેલી જોવા મળી રહી છે. ઇન્કમટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ પણ અત્યારે એક્ટિવ જોવા મળે છે. ક્યાંક આઈટીની રેડ પડે છે, ક્યાંક ઈડીની રેડ, અને હવે સીબીઆઈની રેડનો મામલો રાજકોટ અને ઉપલેટામાંથી સામે આવ્યો છે. ક્યાં રેડ પડી, એ શું કંપની હતી અને શું કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે, જાણીશું અમારા સંવાદદાતા મયુર પાસેથી. બિલકુલ દેવાંશી, મનદીપ કંપની નામની 4 થી 5 ડિરેક્ટરો છે તેમની એક પેઢી હતી ને તેમને 47 કરોડ કરતાં વધુની કેશ ક્રેડિટ અને લોન લીધી હતી. મનદીપ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની અંદર આજે સવારના 7 વાગ્યાથી આ દરોડાની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. અલગ અલગ રાજકોટ અને ઉપલેટા 7 કરતાં વધુ સ્થળો છે કે ત્યાં સીબીઆઈની ટીમ પહોંચી હતી. તેમના દ્વારા દસ્તાવેજો કબજે કરવામાં આવ્યા હતા, સાથે સાથે સાહિત્ય છે તે પણ કબજે કરાયું છે. મહત્વની વાત એ છે કે 2014 થી 2019 દરમિયાન આ લોન લેવામાં આવી હતી, કેશ ક્રેડિટ લેવામાં આવી હતી, પરંતુ તેની ચૂકવણી ન થઈ હતી. માત્ર 1 કરોડ રૂપિયા જેટલી ચૂકવણી થઈ હોવાનું સામે આવ્યું. ત્યારબાદ યુનિયન બેંક જેમના માધ્યમથી આ લોન દેવામાં આવી હતી તેમના દ્વારા આખો કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. સીબીઆઈ દ્વારા કેસ પોતાના હાથમાં લઈ આવ્યા બાદ 2020થી આખા કેસને લઈને સ્ટડી કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ દરોડાની કાર્યવાહી છે તે કરવામાં આવી છે. હાલ સીબીઆઈ દ્વારા દસ્તાવેજો કબજે કરવામાં આવ્યા છે અને બેંક દ્વારા જે એનપીએ જાહેર કરાયું છે, બેડ લોન જાહેર કરાઈ છે, તેની વસૂલાતની કામગીરી પણ આ દસ્તાવેજોની તમામ છટવણ કરવા બાદ કરી શકાશે.
બિલકુલ, એટલે સીબીઆઈના દરોડામાં કાર્યવાહીની શરૂઆત તો થઈ છે, પરંતુ આગળ હવે આ કઈ દિશામાં જાય છે આખી તપાસ, એના પર દરેકની નજર રહેશે. બીજો એક પ્રશ્ન ગુજરાતમાં છેલ્લા કેટલાય સમયથી આવી રહ્યો છે. આખા દેશમાં એની ચર્ચા થાય છે, પણ ગુજરાતમાં આ મુદ્દે કેટલાય સમયથી ચર્ચાઓ થઈ રહી છે, અને ખાસ તો જ્યારથી ધર્મ સુધારા વિધેયક, ધર્મ રક્ષા વિધેયક જ્યારેથી ગુજરાત સરકાર લઈને આવી અને એ કાનૂન બન્યો, ત્યારથી આ ધાર્મિક સ્વાતંત્ર્ય અધિનિયમ હેઠળ કેટલીય કાર્યવાહી થવાની વાત આવે છે. પણ લવ જેહાદ આ શબ્દ છેલ્લા કેટલાય સમયથી ચર્ચામાં છે, પણ એનું ઉદાહરણ નવસારીમાં સામે આવ્યું છે. શું હતો આખો આ મામલો અને એમાં શું કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે, શું આક્ષેપ છે, શું તથ્ય છે, જાણીશું આઝમ પાસેથી. જે રીતે દક્ષિણ ગુજરાતના નવસારી નજીકના જે ખેર ગામના પટેલ ફળિયામાં રહેતો હુસૈન મનોવર વોરાએ પોતાનું નામ લાલુ બતાવીને એક 14 વર્ષની સગીરાને મિત્રતા મેળવવા માટે ની ફ્રેન્ડશિપ કરવાની પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ એ દીકરીને એવું લાગ્યું હતું કે ક્યાંક તો કંઈ ગડબડ ચાલી રહી છે અને એને ઇન્સ્ટાગ્રામ ચેક કરવાનું જણાવ્યું હતું. યુવકનો ઇન્સ્ટા ખોલતાની સાથે જ ખબર પડી ગઈ હતી કે પોતાનું નામ લાલુ બતાવી રહ્યો છે, પરંતુ એ અન્ય કાસ્ટમાંથી આવે છે. જે દીકરી છે તેને ના પાડી દીધી હતી, પરંતુ આ યુવક જે છે તેને એને ચાકુ બતાવીને ધમકાવી હતી અને એના સાથે પ્રેમ સંબંધ બાંધવાનો ફોર્સ કર્યો હતો, એવો આક્ષેપ અને ફરિયાદમાં પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. મહત્વની વાત જે સામે આવી રહી છે કે ઓનલાઈન એજ્યુકેશન માટે જે પરિવારે દીકરીને મોબાઈલ આપ્યો હતો, ત્યારે આ ઇન્સ્ટાગ્રામ મારફતે આ યુવકના પરિચયમાં આવી હતી અને આ આખો ખેલ ત્યાંથી શરૂ થયો હતો. જ્યારે પણ માતા પિતા ઘરેથી પોતાની દુકાને જતા હતા, ત્યારે આ યુવક ઘરમાં પ્રવેશી જતો હતો અને અનેકવાર એના સાથે દુષ્કર્મ આચર્યો હોવાનું ફરિયાદમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. હાલ સમગ્ર મામલે સ્થાનિક પોલીસે આગળની તપાસ હાથ ધરી છે. બિલકુલ, આવી ઘટનાઓ સતત ગુજરાતમાંથી સામે આવી રહી છે. મોબાઈલ કોઈક અલગ વપરાશ માટે લેવામાં આવે છે, પછી સોશિયલ મીડિયા મારફતે પ્રેમ થઈ જાય છે અને થોડા સમય પછી ખબર પડે છે કે આ તો પ્રેમ નહોતો, એમને પ્રેમ જાળમાં ફસાવવામાં આવ્યા હતા અને પછી ફરિયાદો દાખલ થાય છે. પણ આવી ઘટનાઓ સતત વધી રહી છે અને એટલા માટે સાવચેતી એ જ એકમાત્ર ઉપાય છે. પરંતુ જ્યારે વાત પોલીસ પ્રશાસન એ બધાની આવે, ત્યારે પોલીસના હંમેશા મોટાભાગે સિક્કાની બે બાજુની જેમ બે ચહેરાઓ પણ સામે આવે છે. માનવીય ચહેરો આવે ત્યારે વારંવાર એની પ્રશંસા થાય છે, પરંતુ પોલીસનો એક એવો ચહેરો છે જે આ રાજ્યની મોટા ભાગની જનતા વારંવાર મહેસૂસ કરે છે. રસ્તા પર જાય તો પણ એને એ ચહેરાઓ અનુભવવાનો વારો આવે છે અને એ ક્રૂર ચહેરો છે, અમાનવીય ચહેરો છે. ચાંદખેડામાં એનું ઉદાહરણ સામે આવ્યું કે એક વૃદ્ધ દંપતીને ઢસડીને લઈ જવામાં આવ્યા અને કારણ જે આપ્યું છે પોલીસે આ કરવા પાછળનું અત્યંત ચોંકાવનારું છે. કોઈની સાથે પશુની જેમ શું કામ વર્તન કરવામાં આવ્યું? વૃદ્ધ દંપતીવાળો આખો મામલો શું હતો ચાંદખેડાનો, જાણીશું જિગ્નેશ પાસે. દેવાંશી, થોડા સમય અગાઉ અમદાવાદમાં ફરજ બજાવી ચૂકેલા પીઆઈ વિજી રાઠોડ જે ચાંદખેડામાં એક મકાન ભાડે લઈને રહેતા હતા અને તે મકાન માલિક સાથે તેમને નાણાકીય લેવડ દેવડમાં બંને વચ્ચે તકરારો થઈ હતી. જો કે મકાન માલિક જે વ્યક્તિ હતા તેમને પાસેથી મકાન પડાવી લેવા માટે પીઆઈ દ્વારા કારસો રચવામાં આવ્યો અને ત્યારબાદ તેમને આડકતરી રીતે પરેશાન કરવામાં આવ્યા. સ્થાનિક પીઆઈ પોલીસ સ્ટેશનમાં તેઓએ એક અરજી પણ આપી હતી કે જેમાં ત્યારબાદ તેમને પોલીસ સ્ટેશન બોલાવવામાં આવ્યા, દંપતીને ધમકાવવામાં આવ્યું, ખોટા કેસમાં ફસાવી દેવાની તેમને ધમકી આપવામાં આવી. જો કે પરિવારે ફાઇટ કરતા આખરે જે અરજી થઈ હતી તે કામે ચાંદખેડા પોલીસનો સ્ટાફ બહાદુરીપૂર્વક બે સિનિયર સિટીઝનને ઢસડી અને ઘરની બહાર લઈ જતો હોય તે સીસીટીવી સામે આવ્યા હતા. જો કે સ્થાનિક પોલીસે સીસીટીવી હોવા છતાં કોઈ કાર્યવાહી ના કરતા પરિવારે હાઈકોર્ટમાં અરજી કરી. હાઈકોર્ટે જ્યારે સીસીટીવી જોયા અને પોલીસનું અમાનવીય વર્તન જોયું, ત્યારબાદ તેમણે તાત્કાલિક શહેર પોલીસને આદેશ કર્યો હતો કે જે પણ પોલીસ કર્મચારીઓએ આ અયોગ્ય વર્તન કર્યું છે તેમના વિરુદ્ધમાં પગલાં લેવામાં આવે. તેવા 6 પોલીસ કર્મચારીઓને આજે સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. સાથે જ થાણા ઇન્ચાર્જ અને જેના માટે તમામ પોલીસ કર્મચારીઓની જવાબદારી હતી તેવા ચાંદખેડાના પીઆઈ વિરુદ્ધ પણ પગલાં લેવા માટે પોલીસ કમિશનરને ભલામણ પત્ર લખવામાં આવ્યો છે કે જો આવા સ્થાનિક પોલીસ કર્મચારીઓ આવી રીતે અયોગ્ય વર્તન કરે છે તો તેના તાબાના અધિકારી વિરુદ્ધ પણ કાર્યવાહી થવી જોઈએ. માટે પીઆઈ વિરુદ્ધ પણ પગલાં લેવાય તે માટેનો પત્ર જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. હવે આ મામલે પોલીસ કમિશનર દ્વારા શું પગલાં લેવાય છે અને પીઆઈ વિરુદ્ધ શું કાર્યવાહી થાય છે તે જોવું મહત્વનું રહેશે. બિલકુલ, અને એટલા માટે જ્યારે હાઈકોર્ટે વચ્ચે આવવું પડે, સેવા સુરક્ષા શાંતિ જેનું સૂત્ર હોય એવી પોલીસ શાંતિ સેવા સુરક્ષા બધી જ ભાવનાઓ ભૂલી જાય અને પોતાનો ક્રૂર ચહેરો જ્યારે વારંવાર સામે લાવે ત્યારે કોર્ટે કહેવું પડે છે અને પછી કાર્યવાહી થાય છે. આ પણ તો એક દુર્દશા છે આપણા રાજ્યની અને આખા દેશમાં આ પ્રકારનું વર્તન સામે આવતું હોય છે. બીજી એક વાત પણ એવી છે કે જેમાં કોર્ટે વચ્ચે હસ્તક્ષેપ કરવો પડ્યો છે અને કહેવું પડ્યું છે અને એ વાત છે કોરોનાના મૃતકોને મૃત્યુ પછીની સહાયને લઈને 50,000ની સહાય ગુજરાત રાજ્યએ આપવાની જાહેરાત કરી છે. આ
આખા દેશમાં પણ અલગ અલગ રાજ્યમાં સહાયની જાહેરાત થઈ છે, પરંતુ જે આંકડો સામે આવે છે એમાં ઘણી બધી વિસંગતતાઓ તો હોય છે, પણ સાથે એક સ્થિતિ એ પણ છે કે કેટલાય બધા લોકો એવા છે કે જે અરજી નથી કરી રહ્યા. એનું સૌથી મોટું કારણ અવ્યવસ્થા છે. લોકોને ખબર નથી, કાં તો સહાય મળી રહી છે, કાં તો એ નથી ખબર ક્યાંથી જવાનું છે, ક્યાં જ લેવાનું છે, કયા અધિકારીને મળવાની છે, ને એટલે આ બધી અવ્યવસ્થાઓના મામલે સુપ્રીમ કોર્ટે ટકોર કરી છે. શું ટકોર કરી, શું કહ્યું, જાણીશું અમારા સંવાદદાતા આશુતોષ પાસેથી. જે કોરોના મૃતક સહાય અંગે આજે સુપ્રીમ કોર્ટમાં સુનાવણી થઈ હતી, તેમાં સુપ્રીમ કોર્ટે રાજ્ય સરકારોને કહ્યું છે કે યોગ્ય પગલાં જે છે તે લેવામાં આવે. ખાસ કરીને લોકોને ખબર જ નથી કે જે સહાય જે છે તે આપવામાં આવી રહી છે અને કેવી રીતે સહાય મળી રહી છે. જો કોઈને ખબર છે કે સહાય મળે છે તો કયા અધિકારીને ક્યાં મળવું અને કયા સમયે મળવું તે પણ લોકોને ખ્યાલ નથી. એટલે સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું છે કે યોગ્ય કાર્યવાહી જે છે તે કરવામાં આવે અને આ અંગે ગુજરાત સરકારે હવે પોર્ટલ બનાવવાની જાહેરાત કરી છે અને આગામી સમયમાં ગુજરાત સરકાર આ અંગે એક પોર્ટલ બનાવશે. સાથે હવે સુપ્રીમ કોર્ટમાં સમગ્ર મામલે આગામી સોમવારના રોજ સુનાવણી હાથ ધરાશે અને ત્યારબાદ સુપ્રીમ કોર્ટ જે છે તે વધારે જે છે નિર્દેશો આપી શકે છે. જી બિલકુલ, કોર્ટને હસ્તક્ષેપ કરવો પડે અને પછી નિર્ણય લેવાય એ તો દુર્દશા છે, પણ સાથે એક વાત એ પણ છે કે પોર્ટલ બનાવવાની જાહેરાત થઈ છે તો એવું કરવામાં આવે અને એક પ્રક્રિયા જે આસાન થઈ જાય, કારણ કે જ્યારથી કોરોના શરૂ થયો છે ત્યારથી સામાન્ય માણસ કતારમાં જ ઊભો છે. અત્યારે છેલ્લે વેક્સિન લેવા માટે પણ લોકો કતારમાં હતા, મૃત્યુ પછી સહાય મેળવવા માટે પણ જો લોકોને લાઇનમાં ઊભા રહેવું પડે, ફરીથી એ જ બધા ચક્કર કાપવા પડે, તો પછી આ સિસ્ટમ એમાં સુધાર, એમાં બદલાવની જરૂર તો છે જ. કોરોનાને લઈને બીજી એક સ્થિતિ હવે એ સામે આવી રહી છે કે માંડ લોકો એ પીડામાંથી કદાચ બહાર નીકળવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે. આપણે જોઈએ છીએ તો લોકો અત્યારે ઉત્સવના માહોલમાં આવી રહ્યા છે, લગ્નની મોસમ જામી છે, પણ એ બધાની વચ્ચે ઓમિક્રોન વેરિયન્ટ ડરાવી રહ્યો છે. ક્યાંક શાંતિની વાત પણ સામે આવે છે, પરંતુ દક્ષિણ આફ્રિકામાં એક શહેર એવું છે કે જે ચીનના વુહાનની જેમ ઉભરી આવ્યું છે કે જ્યાં ચારે બાજુ ઓમિક્રોનનો કહેર છે. શું સ્થિતિ છે, કયું શહેર છે, જાણીશું પ્રતીક પાસે. દેવાંશી, જે દક્ષિણ આફ્રિકાનું ગૌતંગી શહેર છે ત્યાં આગળ 90% કેસો છે તે આ ઓમિક્રોન વેરિયન્ટના જોવા મળી રહ્યા છે અને આના કારણે WHO પણ ચેતવણી આપી છે કે આ વેરિયન્ટ ખૂબ ખતરનાક હોઈ શકે છે. અત્યાર સુધી 12 દેશોમાં આ વેરિયન્ટ જોવા મળ્યો છે અને ભારત સરકારે પણ હવે ચેતવણી જાહેર કરી છે. સાથે જ જે અલગ અલગ 12 દેશોમાં આ કોરોના વેરિયન્ટ જોવા મળ્યો છે નવો ઓમિક્રોન, તેમાં મુસાફરો માટે પણ એક ગાઈડલાઈન બહાર પાડવામાં આવી છે. જે મુસાફરો બહારથી આવી રહ્યા છે તેમને 14 દિવસ સુધી ક્વોરન્ટાઇન રહેવું પડશે. સાથે જ 7 દિવસ પછી તેમનો રિપોર્ટ પણ કરવામાં આવશે. રિપોર્ટ નેગેટિવ આવે ત્યારબાદ ફરી એક વખત 7 દિવસ પછી તેમનો રિપોર્ટ કરવામાં આવશે. એમ ભારત સરકારે ગાઈડલાઈન બહાર પાડી છે. સુરતની જો વાત કરવામાં આવે રાજ્ય ગુજરાતમાં, તો ગુજરાત સરકારે પણ ગાઈડલાઈન બહાર પાડી છે. સુરતમાં 351 જેટલા મુસાફરો બહારથી આવ્યા હતા, જેમાંથી 78 જેટલા જે મુસાફરો છે તેમના રિપોર્ટ નેગેટિવ આવ્યા છે. હજુ પણ અન્ય જે મુસાફરો છે તેમના રિપોર્ટની રાહ જોવાઈ રહી છે. પરંતુ જો વાત કરવામાં તો રાજ્ય સરકાર પણ નવા વેરિયન્ટને લઈને હાલ સતર્ક છે અને જે મુસાફરો બહારથી આવી રહ્યા છે તેમને ફરજિયાત RT-PCR ટેસ્ટ તેમજ ક્વોરન્ટાઇન કરવાની તેમણે ગાઈડલાઈન બહાર પાડી છે. બિલકુલ, અને એટલે કોરોનાને લઈને અત્યારે જે ગાઈડલાઈન બહાર પાડવામાં આવી રહી છે, દરેક લોકો સતર્ક દેખાઈ રહ્યા છે, પણ બીજી એક સ્થિતિ એ પણ છે કે જેણે કોરોનાની બીજી લહેર આવી અને ચારે બાજુ અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો ત્યારે જે લોકો સારવાર કરતા હતા, સેવા કરતા હતા, એ બધા જ લોકો અત્યારે ગુસ્સામાં, આક્રોશમાં છે. આશા વર્કર પણ અત્યારે આક્રોશમાં છે અને એ અત્યારે મેદાને ઉતર્યા છે. કેમ હડતાળ કરવી પડી રહી છે, શું માંગણી છે એમની, જાણીશું ઝીલ પાસે. ચોક્કસ દેવાંશી, કોરોનાનો કાળ જે કપરો કાળ હતો અને જે પહેલી લહેર, બીજી લહેર આવી હતી તેમાં આશા વર્કર બહેનોએ જે સેવા આપી હતી, પરંતુ તેમ છતાં પણ તેમને મહેનતાણું ચૂકવવામાં આવ્યું નથી અને છેલ્લા કેટલાય સમયથી તેઓને પરેશાની થઈ રહી છે. રજૂઆતો કરીને તેઓ થાકી ગયા છે, તેમ છતાં પણ કોઈ જ નિરાકરણ આવ્યું નથી. એટલે તેમણે આજે કલેક્ટર કચેરીએ પહોંચ્યા હતા, જિલ્લા પંચાયત ખાતે પહોંચ્યા હતા અને તેમણે રજૂઆત કરી હતી અને જો નિરાકરણ નહીં આવે તો તેઓ હવે આંદોલન કરવાની પણ ચીમકી ઉચ્ચારી રહ્યા છે. તેમની માંગોની જો વાત કરીએ તો તેમની માંગ છે કે તેમને ચોક્કસ સમય સુધી ડ્યુટી આપવામાં આવે, તેમને રાત્રે 12 વાગ્યા સુધી ડ્યુટી ન આપવામાં આવે અને સાથે જ તેમને ફિક્સ પગારની પણ માંગ અત્યારે તેઓએ કરી છે. બિલકુલ, ફિક્સ વેતન એમનું છે, એમાંથી એમને બહાર આવવું છે, કારણ કે છેલ્લા કેટલાય સમયથી એકને એક મહેનતાણું છે જે આશા વર્કરને ચૂકવાઈ રહ્યું છે. પણ આ પ્રશ્ન આજનો નથી, છેલ્લા કેટલાય સમયથી આ પ્રશ્ન સામે આવે છે, એનું કોઈ નિરાકરણ સામે નથી આવતું. પરંતુ હડતાળ માત્ર આશા વર્કર નથી કરી રહ્યા, એવા લોકો પણ કરી રહ્યા છે કે જો ઓમિક્રોનની દહેશતની વચ્ચે જો આપણું રાજ્ય ભરડામાં આવે છે તો એ લોકોની ખાસ જરૂર પડવાની છે અને એ છે ડૉક્ટર્સ. એવા ડૉક્ટર્સ કે જેમણે બીજી લહેર વખતે બહુ જ મહેનત કરી છે, પરંતુ અત્યારે એમની કેટલીય સમસ્યાઓ છે, એમની કેટલીય માંગ છે.
જે સ્વીકારવામાં આવશે કે કેમ એને લઈને પણ સવાલ છે. શું માંગ છે, કેવી રીતે હડતાળ કરી રહ્યા છે, જાણીશું મૌલિક પાસે. દેવાંશી, પગાર વધારાની માંગ હોય, પ્રમોશનની વાત હોય, આવા વિવિધ પડતર મુદ્દાઓ છે તેને લઈને રાજ્યના 8 GMRS કોલેજ અને 6 જેટલી સરકારી કોલેજના 10,000 ડૉક્ટરોએ આજથી આંદોલન શરૂ કર્યું છે. કાળી પટ્ટી બાંધીને 2 થી 3 કલાક સુધી તેમને વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું અને તે દરમિયાન OPD સેવા છે તે પણ ખોરવાઈ હતી. આ તબીબોની સાથે જે સ્ટુડન્ટ છે, મેડિકલના અભ્યાસ કરતા સ્ટુડન્ટ, તે પણ જોડાયા હતા. તેમનો અલગ મુદ્દો છે. તેમનું કહેવું છે કે છેલ્લા કેટલાય સમયથી જે બેન્ચ છે નવી તે નથી આવી અને તેના કારણે તેમના પર કામનું ભારણ છે તે વધે છે. એટલે આમ તબીબી શિક્ષકો હોય કે પછી તબીબી વિદ્યાર્થીઓ હોય તે પણ આંદોલનના માર્ગે છે. બંનેના અલગ પ્રશ્નો છે. પગાર વધારાનો મુદ્દો છે, પ્રમોશનના મુદ્દા છે, ખાલી જગ્યાઓ ભરવાનો મુદ્દો છે. આવા અલગ પ્રશ્નોને લઈને આજે રાજ્યભરની તમામ 8 જેટલી GMRS અને 6 જેટલી સરકારી કોલેજમાં વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. બિલકુલ, આ વિરોધ પ્રદર્શન ચાલુ છે. બીજી બાજુ વચ્ચે એક એવો મુદ્દો પણ સામે આવી રહ્યો છે કે શાળાઓ શરૂ થઈ ગઈ છે, પરંતુ ઓમિક્રોન વાયરસની એક બાજુ દહેશત છે. પણ એ બધાની વચ્ચે સુરતમાં જ્યારથી શાળાઓ શરૂ થઈ છે ત્યારથી ફાયર વિભાગ પણ હરકતમાં આવ્યું છે. કાર્યવાહી પણ કેટલીય જગ્યાએ થઈ રહી છે. કેવી રીતે હરકતમાં આવ્યું છે, શું કાર્યવાહી થઈ રહી છે, કેવી રીતે સતર્ક છે, જાણીશું સંવાદદાતા આઝમ પાસેથી. સુરત શહેર માટે આગની હોનારતો કેવી હોય છે દેવાંશી, તમને પણ યાદ હશે. તક્ષશિલા અગ્નિકાંડના અંદર તમે પણ સુરત આવ્યા એટલે કે કેટલા માસૂમોએ પોતાના જીવ ગુમાવવાનો વારો આવ્યો, પરંતુ તંત્ર અને શાળાના સંચાલકો હજુ પણ સુધરવાનું નામ નથી લેતા. અચાનક જ ફાયરનું તંત્ર હરકતમાં આવ્યું છે અને સરપ્રાઇઝ ચેકિંગ સુરત મહાનગરપાલિકાના 8 ઝોનમાં શરૂ કરવામાં આવી છે. કારણ કે કેટલા સંચાલકો કોઈપણ જાતની ફાયર સેફટીના સુવિધાના જે સાધન હોય છે તે પણ નથી વસાવી રહ્યા, માત્ર કાગળ પર બતાવી દેતા હોય છે, જેના કારણે હવે તંત્રને ધ્યાને આવ્યું છે અને ફાયર સિસ્ટમનો અભાવ છે કે નથી. બાળકોના ભવિષ્ય જે છે તે અંધકારમાં જતા રહેતા હોય છે જ્યારે પણ આગ જેવી હોનારત થતી હોય છે. એક સમય એવો પણ હતો કે મોરાબાગલ નજીકની સ્કૂલમાં આગ લાગી હતી. સદનસીબે તેમાં 2 એક્ઝિટ ગેટ હતા, જેના કારણે વિદ્યાર્થીઓ બહાર નીકળી ગયા હતા. તમામ વસ્તુઓને ધ્યાનમાં રાખીને અને બાળકોની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને સરપ્રાઇઝ ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે. મહાનગરપાલિકાના 8 ઝોનમાં કોઈ પણ સ્કૂલની અંદર અચાનક જ ફાયરની ટીમ પહોંચી જાય છે અને તપાસ કરે છે, અને જો ખરેખર કસૂરવાર સામે આવશે તો તે સ્કૂલને સીલ બંધ કરવાની ચીમકી ઉચ્ચારવામાં આવી છે. બિલકુલ, છેક સુધી ઊંઘતા રહેવું અને પછી ખૂબ મોડેથી જાગવું એ તંત્રની આદત છે. પરંતુ સુરતમાં જ્યારે શરૂઆત થઈ છે ત્યારે આશા રાખીએ કે કોઈ એવી દુર્ઘટના ફરી એકવાર સુરત શહેરે ન જોવી પડે જે તક્ષશિલા સમયે થયું હતું, અને એટલા જ માટે આ કાર્યવાહી જરૂરી છે અને એ પણ ખૂબ ગંભીર રહીને આ કાર્યવાહી જરૂરી છે. બીજી બાજુ રાજ્યના હવામાનની વાત કરીએ તો હજુ પણ હવામાનમાં પલટો આવવાની શક્યતા છે. શું આગાહી કરવામાં આવી છે, જાણીશું પ્રતિક પાસે. દિવાસી, હાલ નોર્થ ઇસ્ટ મોન્સૂન ચાલી રહ્યું છે અને તેના ભાગરૂપે જ અરબી સમુદ્રમાં એક લો પ્રેશર સર્જાયું છે, જેની અસરના કારણે આગામી 30, 1 અને 2 ડિસેમ્બરના રોજ રાજ્યમાં ઉત્તર ગુજરાત, દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં કમોસમી વરસાદની આગાહી હવામાન વિભાગે વ્યક્ત કરી છે. સાથે જ જો વાત કરવામાં આવે તો 2 ડિસેમ્બર પછી જ્યારે વરસાદ ઓછો થઈ જશે ત્યારે રાજ્યમાં ઠંડીનું જોર વધવાની પણ પૂરેપૂરી શક્યતા છે. કારણ કે વાદળો હટી જશે અને આ જ કારણથી પવનની દિશા પણ બદલાશે, જેથી કરીને રાજ્યમાં ઠંડી વધવાની શક્યતા છે. લઘુત્તમ તાપમાન પણ મોટાભાગના શહેરો છે ત્યાં ઓછું થાય તેવી શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. ખાસ કરીને જો વાત કરવામાં તો હાલ મોટાભાગના જે શહેરો છે તેનું તાપમાન 18 ડિગ્રીની આસપાસ રહી રહ્યું છે લઘુત્તમ તાપમાન, અને સાથે જ મહત્તમ તાપમાનની જો વાત કરવામાં તો 30 ડિગ્રી જેટલું રહી રહ્યું છે. ત્યારે આ તમામ જે તાપમાન છે લઘુત્તમ અને મહત્તમ તેમાં ઘટાડો થાય તેવી આગાહી હવામાન વિભાગ તરફથી કરવામાં આવી રહી છે. બિલકુલ, અને એટલા જ માટે અત્યારે હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે અને પછી ખેડૂતોમાં થોડી અસમંજસ ચિંતા હોય એ સ્વાભાવિક છે. કારણ કે શિયાળુ ચાલે છે કે ચોમાસું એ ઘણીવાર ખેડૂતો નથી સમજી શકતા. પણ બીજું એક વાત એવી છે કે જેના કારણે અત્યારે દેશવાસીઓમાં થોડો રોમાંચ હતો, પરંતુ મેચ ડ્રો ગઈ છે. ક્રિકેટ મેચની વાત છે. ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે જે ચાલી રહી છે એમાં શું કરવામાં આવ્યું છે, જાણીશું પ્રતિક પાસે. દેવાંશી, ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડની મેચ ખૂબ જ રોમાંચક હતી. છેલ્લો દિવસ હતો અને ભારતને જીતવા માટે 9 વિકેટની જરૂર હતી, પરંતુ 1 વિકેટ માટે જ ભારત આ મેચ છે તે ડ્રો કરાવ્યું છે. કારણ કે ન્યૂઝીલેન્ડના જે બંને બેટ્સમેન હતા, પૂછડ્યા બેટ્સમેન, તેમણે મેચ ડ્રો કરવામાં સફળ રહી છે. સાથે જ જો વાત કરવામાં તો છેલ્લી જ્યારે ઓવરો ચાલતી હતી ત્યારે ન્યૂઝીલેન્ડના બેટ્સમેનો સમય પણ વેડફી રહ્યા હતા, જેના કારણે બેડ લાઇટના કારણે જે રમત હતી તેને અટકાવવી પડી હતી અને આ જ કારણથી ન્યૂઝીલેન્ડ 1 વિકેટથી મેચ ડ્રો કરવામાં સફળ રહ્યું છે. ભારતના તમામ બોલર્સે ખૂબ સારી મહેનત કરી હતી. સ્પિનર્સની વાત કરવામાં આવે, રવિન્દ્ર જાડેજા 4 વિકેટ લીધી હતી, પરંતુ છેલ્લી વિકેટના કારણે ભારત આ મેચ ડ્રો કર્યું છે. જીતથી 1 વિકેટ દૂર રહી ગયું હતું.